اور کل یوم آزادی کی آمد ہے اور انشاءاللہ پوری قوم یہ دن روایتی جوش و خروش سے منائے گی اور یقیناً اس بات کا سب عہد کریں گے کہ پاکستان کی تعمیر کے لیے، خدمت کے لیے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ دن رات محنت کر کے جو ماضی میں ہمارا وقت ضائع ہوا اس سے سبق حاصل کر کے انشاءاللہ اس ملک کی تعمیر کریں گے، پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم شبانہ روز محنت کریں اور ایثار اور قربانی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ انشاءاللہ پاکستان ضرور قائد کا پاکستان بنے گا۔ اس یوم آزادی کے حوالے سے ہماری خوشیاں اور دوبالا ہو گئی ہیں کہ ارشد ندیم جو قوم کا ہیرو ہے، اس نوجوان نے 40 سال بعد پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی محنت اور ریاضت سے ایک گولڈ میڈل جیت کر دیا ہے، جس کے اوپر پوری قوم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے اور خوشیاں منا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مثال ہے جس کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں کہ ارشد ندیم نے ماضی قریب میں بھی مقابلوں میں حصہ لیا، لیکن اب جو گولڈ میڈل ان کو ملا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی بے پایاں فضل و کرم کی وجہ سے اور اس کی محنت اور ریاضت کی وجہ سے۔ تو مورل آف دا اسٹوری اس کہ اس نے ہمت نہیں ہاری، وہ مایوس نہیں ہوا، اس نے دن رات محنت کی اور ان کے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے جو کوچ ہیں ان کی ٹریننگ کی وجہ سے ارشد ندیم نے قوم کو پوری دنیا میں الحمدللہ پاکستان کو ممتاز کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کابینہ کی اس میٹنگ کے حوالے سے ہمیں ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور اس کے لیے میں نے صدر پاکستان کو میڈل کے ایوارڈ کے لیے میں نے خط ان کو ارسال کر دیا تھا۔ ان کو انشاءاللہ میڈل ہم ان کو دے رہے ہیں اور آج میں نے ان کو یہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کو دعوت دی ہے کہ وہ تشریف لائیں، ان کی تو آج تشریف لائیں گے تاکہ ہم پوری قوم کو بتا سکیں کہ قومی ہیروز کی عزت توقیر کرنا نہ صرف حکومت وقت کا، پوری قوم کا ایک فرض بھی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یعنی یہ ایک سمبل ہے یکجہتی کا، سمبل ہے ایک اتحاد کا، قومی اتفاق رائے کا۔ تو میں کابینہ کے تمام ممبرز کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پاور سیکٹر میں پچھلے کئی مہینوں سے بھرپور محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے۔ اس میں منسٹر پاور کی بھی بے پناہ کاوشیں ہیں، بڑی ایفرٹس ہیں۔ اس میں اپنا درجہ بدرجہ باقی منسٹریز، فائنانس نے، اس میں ڈی پی ایم نے، اس میں پلاننگ منسٹر نے، کامرس، سب نے اس میں بڑی اپنی اس میں کنٹریبیوشن ہے۔ اس میں منسٹر اکنامک افیئرز ڈویژن کی بھی بڑی اس میں کاوشیں ہیں اور امید کی جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے اور جو آپ نے ایفرٹس کی ہیں اس کا قوم کو اس کا بھرپور فائدہ پہنچے گا۔ اس کے بغیر یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم نے انڈسٹری کو، زراعت کو، کامرس کو، ٹریڈ کو اگر ہم نے وائبرنٹ کرنا ہے، ریوائیو کرنا ہے، تو کاسٹ آف جو انپٹ جو ہے، کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے، اس میں کمی لائے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیوانے کا خواب ہے کہ ہم اپنے ایکسپورٹس کو بڑھا لیں، ان کو کمپیٹیٹو بنا لیں، اپنی انڈسٹری کو، اپنے ایگریکلچر کو۔ ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم جو دوسرے ممالک ہیں جو کمپٹیشن میں ہیں ان کی جو انپٹ کاسٹ ہے اس کے اگر برابر نہیں لائیں گے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم اپنی مصنوعات کو ہم دوسرے ممالک کے ساتھ کمپٹیشن میں لے آئیں گے، ایک ٹف کمپٹیشن میں لے آئیں گے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو اس میں پاور کا ایک بجلی کی قیمت کا ایک بہت بڑا رول ہے اور اس رول کو ہمیں ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں۔ اور دوسرا جو ایف بی آر
ये दूसरा हमारा एक हदफ है, बहुत इम्पोर्टेंट एक एरिया है। इसको हमें रिवाइव किए बगैर, हमारी जो कलेक्शन जो हैं उनको इम्प्रूव किए बगैर ये हमारी फिजिकल स्पेस न मिलेगी, न कौम आगे तरक्की कर सकती है। तो उसके लिए ये मेरी इन दो एरियाज़ में ये मेरी बहुत इम्पोर्टेंट तरजीहात हैं, और इसमें आप सब इसमें शामिल हैं। मैं इट्स अ टीम वर्क, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह हम इसमें, अल्लाह ताला चाहेगा, अल्लाह करेगा, इसमें कामयाब होंगे। तीसरी बात, मैं बड़े अदब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो जो रूटीन की डिलेज़ हैं इनको ख़त्म होना चाहिए। ये जो फ़ाइल वर्क जो है उसको एफिशिएंट होना चाहिए। और मैंने पूरी कोशिश की है इन 6 महीनों में कि हम कम से कम गवर्नेंस को, उसको हम जिस हद तक भी डिजिटाइज कर सकें हमें करना चाहिए। मैंने अपने पीएम ऑफिस को इस हवाले से कई महीनों से मैं ख़ुद लगा हुआ हूँ। उसमें कुछ बेहतरी आई है, लेकिन अभी उसको मुकम्मल हमने उसको वाइब्रेंट करना है। आपके दाई हर मिनिस्ट्री में आपको मेहरबानी करके उसको पेपरलेस करना है। आपके पास अब पूरे इख्तियारात हैं, पूरी कैपेसिटी भी है। P3A उसके पास अब आ चुके हैं कंसल्टेंट्स, और भी हमने कंसल्टेंट्स FBR के लिए हमने अपॉइंट कर लिए हैं। तो आपको हमने वैसे भी इख्तियार दे दिया है कि आप डायरेक्टली आप चाहें तो आप प्रोक्योर कर सकते हैं। तो लेकिन मेहरबानी करके इसकी तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। ये वक्त जो अल्लाह ताला ने हमें दिया, हमें उसका शुक्र बजा लाना चाहिए, और उसका भरपूर हम उसका इस्तेमाल करें। तो तब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी से आप सबको इंशाअल्लाह हमकिनार कराएगा। ये बीमारी जो माजी की 77 साल की, जो इनसे जान छुड़वानी चाहिए हमें। ये कौम इस बात की आपसे तवक्को आज कर रही है। बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं चलेगा। यू विल हैव टू कम अप विद वेरी वेरी इनोवेटिव स्टेप्स, प्रोग्राम्स एंड डिसीजन मेकिंग। तभी कौम के अंदर इंशाअल्लाह पर आपके इन फैसलों से, आपके इस अमल से कौम के अंदर उम्मीद पैदा होगी। ये वो चीज़ें हैं जिनका हमें इदराक करना चाहिए, पूरी तरह उसका एहसास करना चाहिए। अभी जो FBR में जो अफसरों को तब्दील किया गया था ग्रेड 22 के, और मैंने आपको बताया था, आज फिर मैं बिला खौफ तरदीद ये कहना चाहता हूँ कि मैं शायद उनको किसी को भी नहीं जानता हूँ, शायद एक आध को जानता हूँ, लेकिन मीटिंग्स में आते होंगे, जाते हैं। इनका सबका हमारा होता है कि जब मीटिंग में जाना है तो, लेकिन मेरी ज़ाती कोई सलाम दुआ अगर ऐसी हो तो शायद एक आध के अलावा मैं आई कांट रिकॉल। मैंने बड़ी अरक रेज़ी के साथ उस काम किया 2-3 महीने पहले। उनके मैंने रिपोर्ट्स मंगवाई, डिस्कस किया, 4 रातें मैं ख़ुद बैठा। उन्होंने जाके सिंध हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया। मैंने अखबार में पढ़ा कि स्टे ऑर्डर ले लिया। मैंने लॉ मिनिस्टर को, अटॉर्नी जनरल को मैंने फ़ोन, मैंने कि ये क्या मामला है कि अगर स्टे ऑर्डर लेने हैं, उनको हमने OSD भी नहीं बनाया, उनको बनाया था कि उनको लगाया था कोई ऐसे कामों के ऊपर जो कि इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टे ऑर्डर खारिज हो गया। ये है प्रोएक्टिव अप्रोच। अगर वो तवज्जो न दी जाती तो मामला ख़त्म था। इट वुड हैव बीन द एंड ऑफ द मैटर। वो पर नेक्स्ट स्टेप ये था कि वो आते दूसरी पोस्टों के ऊपर। कहने का मकसद ये है कि कोई शख्स अकेले कुल नहीं होता। इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क, एंड आई बिलीव इन दिस फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट कि अगर आप मेरी टीम के मेंबर हैं तो आप मेरे से ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल आपका है, मुझसे ज़्यादा आम रोल आपका है। कि आप अगर क्रीज से बाहर निकल के छक्का मारेंगे तो कैप्टन को तो उसका क्रेडिट मिलेगा, आपको क्रेडिट मिलेगा, उसका कौम को उसका फ़ायदा होगा। ये मेरी आज की बहुत दर्दमंदाना आपसे गुजारिशात थी। मैं समझता हूँ कि हम मिलकर हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर मुश्किलात से हम बाहर निकलेंगे। अभी मैंने आज अखबार में पढ़ा, कल वाक़या हुआ, डिप्टी कमिश्नर शहीद हुए हैं और अपनी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी उनके लिए, और उज़ैर मलिक जो 13 वैली में वो शहीद हुए हैं, उनके लिए आप ज़रा दुआ फरमाएँ। बहुत शुक्रिया। और ये हम सब का ये
عزم ہے کہ ہمارا عزم استحکام کے لیے ہر چیز قربان پاکستان کے لیے اور ایک مستحکم پاکستان کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا. یہ ہمارا جذبہ، ہمارا ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ میری جو گزارشات ہیں اس کے اوپر آپ سب انشاءاللہ ایک لائک اے ٹیم اس کے اوپر آپ روح بعمل ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.